Good morning, dear children. Now I am here with the very first lesson in English, A Day in the Ashram, which is written by C.F. Andrew. In the previous class, what are the things we have discussed about this lesson? Yes, the C.F. Andrew, the author of this lesson, is sharing his experience about when he was in the ashram one day. Here about what ashram he is talking to. He is talking about the ashram, Shantiniketan ashram, which is founded by Rabindranath Tagore. Here you can see the portrait of Rabindranath Tagore. In the previous class we talked about the Rabindranath Tagore, that he only has written our Jana Gana Mana, is not it? Here in this lesson the author is trying to understand us that how the Shantiniketan education is different from the modern education. So dears, in the first paragraph we've discussed about the inner beauty of the Shantiniketan ashram. So at what time the Shantiniketan boys arise and what the choristers does in the morning, and they sing the morning hymn ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, prayer of the god ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So for the listeners who listen this choristers singing, it feels so happy and also pleasant ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next what the third paragraph says as children, the boys of Shantiniketan ashram, they take their square shaped carpet and they sit alone, ಅಂದರೆ alone ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Then they will do their meditation. Before getting into the school, they sing their morning hymn in the under the shade of a tree. Then in the fourth paragraph it tells us at 10:30 the school starts. The children sits under the shade of a tree. It is not like a modern education, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳುವಂಥವ್ರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ಅ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ ದೇ ಸಿಟ್ ಟು ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೂವ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡೋದಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. That means in the open wind the children learn many more things. Okay children, now we will move to the fifth paragraph, page number 3. When the morning work is over, the boys bathe and go to their meal. That means when the morning work is finished, all the boys of the hostel go for the bathing or ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ಮೀಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಬೌಟ್ 2 o'clock in the afternoon the classes begin again. After they finish their meal, ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ at 2 o'clock it starts again, but the time of the work is chiefly with the hands as well as with the mind. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಏನು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು? ಹಾಗಾದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಓನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಮ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅದರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನರಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಆಫ್ಟರ್ನೂನಲ್ಲಿ. ಅದರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀವಿಂಗ್. ಏನು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೇಯೋದು ನೂಲೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಅದರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮೆನ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸೊ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಅದರ್ಸ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ವೀಣೆಗಳನ್ನು ನುಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲರ್ನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ 6th paragraph. There is very little book work in the afternoon. School is over at about 4 o'clock. Then there is a rush to get first into the great open fields for football. Our Shantiniketan boys are famous everywhere for their sports and games. Children, as I said you before, very less textbooks is used in the afternoon time. It means the handiwork is practiced at that time. I said, after the handiworks, their last bell rings at 4 o'clock. At that time, the boys are so hurried to go to the ಫುಟ್ಬಾಲ್. ರಶ್ ಅಂದರೆ ಹರ್ರಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಆತರವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ
ಈ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಮಕ್ಕಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಸನ್ಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. Next children, we will move to the 8th paragraph, page number 4. As night comes, ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫೈರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿ ಸೇ ಫೈರಿ ಟೇಲ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು. ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕತೆ, ಫೈರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು. ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಆರ್ ರಿಸೈಟೆಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಂಗ್. ಗುರುದೇವ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬರೆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಬೈ 9 o'clock ಆಲ್ ಆರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಟೈರ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 9 o'clock ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೋ ರೌಂಡ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಆಸ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದೇ ಡೂ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ದ ಸೇಮ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ they sings. Next, there can be no question as the happiness of the life of our boys. Here the author is saying there is no one to question about the happiness of the boys. Their face tell the story of their joy and their freedom. See, the author is saying if we see the faces of the boys of Shantiniketan, their faces only says their joy and their freedom. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅವರ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಖಗಳು ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. There is no free life in India than the life of our children at Shantiniketan. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ CF ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಹೂ ಎವರ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ greatest person and also they have played the greatest role in their life. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅಲ್ವಾ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಈ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಆಶ್ರಮ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಆಶ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Next we will go to some question and answers. I will give you some question answers by choosing in this lesson only. Now we just glance the C1 question answers in page number 3. Who named the school Shantiniketan? Rabindranath Tagore named the school Shantiniketan. When does the day in the Shantiniketan begin? Long before sunrise. What termed by Gurudeva as the darling of our hearts? Shantiniketan ashram is termed by Gurudeva as the darling of our hearts. Next, which phrase is used in paragraph 1, both old and young people? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವ ಫ್ರೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೈನೇ ನಮಗೆ ಬೋತ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಬಾಯ್ ಇನ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೂ ಏಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅರ್ಲಿ ರೈಸರ್ಸ್? ದ ಕಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅರ್ಲಿ ರೈಸರ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ತಾನೇ ಎದ್ದೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಕಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ C2 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡೂ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್? ಐ ಸೆಡ್ ಯು ನೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್? Boys' own natural tastes are discovered. Some prefer carpentry, others prefer mechanical work. They enjoy spinning and weaving. They become skilled draftsmen and painters, and others are musicians. So these are the afternoon works done by the Shantiniketan boys. Next, how the boys spend their evening before going to bed. ಅಂದರೆ 8th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ ನೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫೈರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಆರ್ ರಿಸೈಟೆಡ್, ಗುರುದೇವಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ರೀಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್, ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರಸ್ಟರ್ಸ್, ದ ಲೆಸನ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್, ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಮೇಟ್. ಏನಂಗಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಕಾರಸ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ವಿತ್ ಅನದರ್